மலையடிவாரத்துல பச்சை பசேல்னு இருக்கிற இடத்துல படிக்கிறதுக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியான என்வாயர்மெண்ட் தான் நம்ம SCAD Polytechnic காலேஜ். கல்வி சேவையில 36 வருஷம் அனுபவம் பெற்ற SCAD கல்வி குழுமங்களின் நிறுவனத்துல ஒண்ணுதான் இந்த SCAD Polytechnic காலேஜ். தரமான வசதிகள் நிறைந்த விசாலமான வகுப்பறைகள், எல்லா ஃபெசிலிட்டியோட லேப்ஸ், ஒர்க் ஷாப்ஸ், கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ்க்கு செப்பரேட் ஹாஸ்டல், காலேஜுக்கு போயிட்டு வர பஸ் ஃபெசிலிட்டி உள்ளதுதான் நம்ம SCAD Polytechnic காலேஜ். மண்டல அளவிலான ஸ்போர்ட்ஸ்ல தொடர்ந்து 9 வருஷமா ஓவரால் சாம்பியன்ஸ் இவங்க தான். Courses offered: Civil Engineering, Mechanical Engineering, Automobile Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Electronics and Communication Engineering, Computer Engineering. போர்டு எக்ஸாம்ல நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்றதுக்காக ஸ்பெஷல் கோச்சிங் கொடுக்கறாங்க. ஒவ்வொரு செமஸ்டர் எக்ஸாம்லயும் ஸ்டேட் லெவல்ல ஃபர்ஸ்ட் 5 ரேங்குக்குள்ள ஸ்டூடண்ட்ஸ் எடுக்கறாங்க. 100% பிளேஸ்மெண்ட்டும் வாங்கி கொடுக்கறாங்க. சோஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ்லயும் நம்பர் 1 காலேஜ் தான் நம்ம SCAD Polytechnic காலேஜ். இந்த பெஸ்ட் காலேஜ்ல படிக்கணும்னா உடனே கால் பண்ணுங்க. செல் 999429 78528. First of all, I pray and the Lord Almighty to guide us and lead us all through this webinar. I welcome our chairman and vice chairperson who granted us permission to arrange this webinar. I heartily welcome our honorable assistant general manager cum principal Mr. J. Manimaran sir, our vice principal Mr. P. Sahaya Aragara sir, and administrative officer Mr. K. Murugan sir, who guided and supported us in arrange this webinar. I welcome our webinar speaker Dr.P.Ebby Darney, Professor of EEE Department, SCAD College of Engineering and Technology, who is going to present the topic on character building. Next, I welcome all other faculties and students and all other participants. Welcome you all. Okay. A very good evening to one and all. Thank you all my viewers and participants for this evening webinar session on the topic character building. Most respected Principal Mr. Manimaran, Vice Principal, Administrative Officer of SCAD Polytechnic College, especially Head of the Department, Mrs. Selva Kalyani Ma'am, EEE Department, all the faculty members of EEE Department, all the students of EEE Department, and all other organizers of this webinar series. A warm welcome to you all and a big thank you from my end for cordially inviting me to deliver this evening webinar session on the topic character building. Ladies and gentlemen, this particular 1-hour session on the topic character building, it's a very important, essential, vital role for everybody in your life to shape yourself, to mold yourself, and to take and uplift your career to the next forum in this topic character building. Myself, Ebby, I'm working as professor in Electrical and Electronics Engineering Department, SCAD College of Engineering and Technology, Cheranmahadevi.
So I hope many of the students, those who are watching this particular webinar series, it will be helpful for you if I could mix up in Tamil also, so that I 50-50 ratio, I'll speak in 50-50 ratio, partially with respect to English, and also I will converse in Tamil too, so that it will be more useful for you to understand what I am aiming at. So first of all, the importance of this particular topic, I just surfed with the internet and I found today many of the human are lacking with character, that we all should accept. நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த மனுஷத்துவமே இல்லாம தான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம. அப்போ when I was thinking, whether this character is God given or whether it is our bound responsibility to develop it. கடவுளா வந்து ஒவ்வொரு ஆளுக்கு நல்ல கேரக்டர் தராங்களா, இல்ல கொஞ்சம் பேருக்கு வந்து மோசமான கேரக்டர் தராரா, இல்ல நம்மளோட ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்ல தான் நம்ம இந்த ஒரு கேரக்டர் வந்து நம்ம ஷேப் பண்ணி எடுக்கணுமா அப்படிங்கிறது. இட்ஸ் a very very big question mark. If you surf the internet, it is clearly given that everybody, those who are born in this universe, is with the same God given character. எல்லாருக்குமே வந்து கடவுள் ஒரே மாதிரியா தான் எல்லாரையுமே படைச்சிருக்கிறார். மேபி with respect to your colors, with respect to the nature ambience of birth கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கலாமே தவிர, குழந்தைங்க பிறக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து கடவுளுடைய பார்வையில வந்து ஒரே மாதிரி தான். The way how we take it up, நம்ம அதை எப்படி வளர்த்துக்கிறோம், the way how we grow, how we groom ourselves into a good human or into a bad human is relying in our hands. நம்மகிட்ட தான் இருக்குது. We hold the sole responsibility of developing our character. Okay, in that aspect I'm going to give you this webinar session based upon the small ideas what I have. என்னோட பார்வையில இந்த விஷயங்கள் சொன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்ட்ல I am going to deliver this session. Please watch it attentively. If you have any clarifications, you can just cordially, you can very well, you can inbox me or you can text me so that I will also be in a position to answer your queries at the end of the session or in the near future when to come. So moving to the slides, this is a quote which is given by a great philanthropy, J.B. Gaw. Reputation is for time, character is for eternity. Reputation is for time and character is for eternity. அதாவது ரெப்யூட்டேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பேர், ஒரு புகழ், நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பெருமைகள். திஸ் அண்ட் ஆல் இஸ் ஃபார் டைம், அந்த ஒரு நேரத்துக்கு மட்டும்தான். இப்போ இந்த ஒரு நேரத்துக்கு வந்து இப்போ நான் வந்து இன்னைக்கு ரொம்ப பெரிய ஆளா இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுடே அம்பானிங்கிறது வந்து இன்னைக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஆள். அம்பானி வந்து என்னைக்குமே பெரிய ஆளா இருப்பாங்களா அப்படின்னு கேட்டாச்சுன்னா ஒன்ஸ் அகேன் இட்ஸ் எ பிக் கொஸ்டின் மார்க். இன்னைக்கு பார்த்தாச்சுன்னா நம்மளோட பிரைம் மினிஸ்டர், நம்மளோட பிரசிடென்ட், சிஎம், பெரிய பெரிய ஆர்கனைசேஷன்ல இருக்கக்கூடிய சிஇஓ, அவங்க எல்லாம் ரொம்ப பெரிய ஆட்களா இருக்கிறாங்க. மேபி தட் மேபி ஃபார் சர்டன் டைம். அதுக்கப்புறம் அவங்க அதே மாதிரி இருப்பாங்களா அப்படிங்கிறது தட் இஸ் டிசைடட் பை தேர் ஓன் கேரக்டர். ஸோ அதான் செகண்ட் லைன்ல இருக்குது. கேரக்டர் இஸ் ஃபார் எட்டர்னிட்டி, லைஃப் லாங் which comes along with this is character. So reputation is for time and character is for eternity. So this particular quote clearly shows how much value we should give for building our character. Okay, so we need to concentrate a lot to develop our character rather spending some time for reputation. Okay, so I'm going to the next slide. Character is revealed when pressure is applied. This is one another quote. Character is revealed when pressure is applied. So nowadays, நிறைய பேர் வந்து பார்க்கறதுக்கு வெளி தோற்றத்துக்கு வந்து they would have very cool person, ரொம்ப பொலைட்டான பர்சன், ரொம்ப ஹம்பிளா இருப்பாங்க வெளியில பார்வைக்கு. பட் லேட்டர் ஆன் when ஒரு 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 இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலை, when pressure is applied சொல்லி ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலை, அந்த மாதிரி ஒரு நேரத்துல போகும்போது வந்து they find very difficulty to control themselves and they show their own character. அவங்களோட சுய ரூபம் வந்து அப்பதான் வெளியில வரும். நம்ம கூட நம்ம சொல்லுவோம், நம்ம நிறைய நேரங்கள்ல we will come across this sentence, அப்பதான் பார்த்தேன் அவனோட சுய ரூபத்தை, நான் அப்பதான் பார்த்தேன், அந்த அளவுக்கு பாக்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லவரா இருந்தாரு,
நானும் சரி நல்லா தான் இருப்பான்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் இந்த மாதிரி பேசி பார்த்தா அந்த டாப்பிக்கை பேசின உடனே அவருக்கு வந்து எங்க இருந்து அந்த கோவம் வந்துச்சுன்னு தெரியல, அப்படியே அப்படியே எரிஞ்சிரிஞ்சு விழுந்துட்டாரு இந்த மாதிரி இல்லையா. ஸோ வி வில் கம் அக்ராஸ், திஸ் இஸ் a ஸ்மால் எக்ஸாம்பிள். இந்த மாதிரி we would have come across plenty of other examples and incidents where a character of a human being is revealed when that particular situation or that pressure is applied. So this quote is very relevant for today's topic. So therefore we must first try to understand what is a character. Okay, first we need to understand what is a character. So in this particular session I am going to deal with only two important topics, that is what and all will spoil a character, what and all will build a character, and to my idea I will give few tips to develop the character. This is what the agenda of this particular session. What is a character? பாருங்க, இந்த ஒரு I have given you two ரெண்டு படங்கள் இருக்கு பாருங்க, two pictures. First picture, this tree is good இல்லையா. இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர்ல இருக்கக்கூடிய ட்ரீ இஸ் குட். ஆனா இது இப்படியே இருக்குது, இது வந்து ஒரு காட்டு செடி, தன்னாலே வளர்ந்துருக்கு. அது ஒரு அது பாட்டுக்கு வளருது, அது பாட்டுக்கு வளர்ந்து கொஞ்சம் மரமும் கிளையுமா இருக்கு, பக்கத்துல கொஞ்சம் கீழே சின்ன கொஞ்சம் முட்செடிகள் எல்லாம் இருக்குது. பட் இட் குட் ஹவ் பீன் பெட்டர், இன்னுமே வந்து இதை கொஞ்சம் கூட நல்லா இருந்திருக்கலாம். செகண்ட் பிக்சர் பாருங்க, பை ப்ராப்பர் கேர் ஃப்ரம் த ஃபேமிலி அண்ட் சொசைட்டி ஒரு செடி அவங்க வளர்த்துருக்காங்க பாருங்க. அது that has been grown with ப்ராப்பர் நர்சரி. அதை கரெக்டா பார்த்து அதுக்கு ஒரு இடம் வச்சு அதுல அந்த மரத்தை வச்சு அந்த மரம் வந்து ரொம்ப ஸ்ப்ரெட் ஆகாம, வைடா ஸ்ப்ரெட் ஆகாம, அதை நேரோவா வந்து அதை வந்து வளர வேண்டிய விதத்துல வளர்த்து அது ஒரு ஃபேமிலியா உட்காந்து பாக்குறாங்க இல்லையா. திஸ் இஸ் ஹவ் a character of a human is being groomed. இதுதான் ஒரு நல்ல கேரக்டர் ஒரு இருக்கக்கூடிய ஒரு செடிக்கும் ஒரு கேரக்டர் இல்லாம ஏனோ தானோன்னு வளரக்கூடியவங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம். ஸோ திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் an example I have put to understand how we need to develop ourselves or our nature with respect to the character building. Okay, so two pictures, both are trees. One is grown in some desert like structure or in a wilderness where without any care, and one another tree is groomed and grown with the proper care from an entire family living in a home. Yeah, so that's the difference of this character. So character அப்படிங்கிறது வந்து we will see it, we know it when we see it. Possibly more critically to say, we know it when it is absent. So this is very very important. இப்போ கேரக்டர் அவர் ஒரு நல்ல மனுஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பார்வைக்கு we will come to know when we meet a person with good character, அவன் நல்ல ஆளு விட்ட கேரக்டர். எப்போ வந்து நமக்கு ரொம்ப தெரியும்னா எப்போ அந்த கேரக்டர் நம்மகிட்ட இல்லாம இருக்குதோ அந்த நேரத்துல வந்து எல்லாருமே கண்டுபிடிச்சிருவாங்க நம்ம வந்து ஒரு 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 மனித தன்மையே இல்லாம மிருகமா நம்ம பிஹேவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது வந்து எப்ப நம்மகிட்ட அந்த கேரக்டர் இல்லாம இருக்குதோ அப்ப ரொம்ப தெளிவா தெரிய வரும். ஸோ அட் எனி காஸ்ட் we should build our character and we should see that we are very much composed. We should have that tolerance to face any situation, and there people will weigh who we are. நம்ம யாரு, நம்ம எப்படிப்பட்டவங்க அப்படிங்கிறது வந்து people வந்து நம்மளை வந்து மதிக்கிறதே இல்லைன்னா அவங்க வந்து நம்மளை வெய் பண்றதே வந்து the way how we behave in a critical situation. ஒரு கஷ்டமான ஒரு டஃப்பான சிச்சுவேஷன்ல நம்ம எப்படி பிஹேவ் பண்றோம் அப்படிங்கறத வச்சுதான் நம்மளோட கேரக்டர் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து அசஸ் பண்ணுவாங்க. பேசிக்கா பார்க்கும்போது வந்து எவ்ரிபடி வில் ஹாவ் சர்டன் யூனிக் கேரக்டர்ஸ். எப்போ ஒரு ஆள்கிட்ட வந்து ஒரு கேரக்டர் மிஸ் ஆகுதோ அப்பதான் அவங்களை ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க. திஸ் ஃபெல்லோ இஸ் திஸ் மச், இவங்க இவ்வளவுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா. we would have come across plenty of incidents, many situations where our character will be underestimated. Sometimes we would have predominantly we would have shown that we are with a very much good character, but our inner being will say that we are cheating them. வெளியில பாக்குறதுக்கு ரொம்ப பயங்கரமா நல்லவனா நம்ம நடிச்சிருப்போம் சில இடங்கள்ல, பட் உள் மனசுல நமக்கு தோணும் நம்ம அது அப்படி கிடையாது அப்படிங்கிறது. பட் இட் இஸ் ஆர் டியூட்டி டு see that we need to groom ourselves with good character. கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மகிட்ட வந்து ஒரு கேரக்டர் வந்து நமக்கு மிஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி தெரிஞ்சுன்னு சொல்லியாச்சுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா we need to change that and we need to groom ourselves towards good character. Okay, so now moving to the important area,
of this webinar core session. What spoils our character? You need to think for 1 minute of time. நம்ம யோசிக்கணும், வாட் ஸ்பாயில்ஸ் அவர் கேரக்டர். எந்தெந்த விஷயங்கள் வந்து ஈஸியா நம்மளோட கேரக்டரை வந்து இவன் வந்து மோசமானவன், இல்லைன்னா இந்த பிள்ளை வந்து மோசமான ஒரு பிள்ளை, இது வந்து இவகிட்ட ஒரு கேரக்டரே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பேச்சு நமக்கு எப்போ வருது அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா, there are plenty of reasons, but then I have sorted it into ஒரு 5 ஒரு 5 பாயிண்ட் I have sorted it. First point is disobedience. So this is a very common nature that everybody will possess. ஒரு விஷயத்த சொன்னா நம்ம கேட்கறதே கிடையாது. சின்னதுலேயே வந்து நம்மள்ட்ட எல்லாம் சொல்லி வளர்த்துருப்பாங்க. நம்மளோட பேரண்ட்ஸ் ஆகட்டும், ஈவன் அவர் எல்டர்ஸ், ஆல் would have taught us to obey our elders, obey our parents, obey our teachers அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி வளர்த்துருப்பாங்க இல்லையா? இப்போ இதை பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய என்னோட பாலிடெக்னிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நிறைய பேர் அதை பார்த்துட்டு இருக்கலாம். இப்போ அவங்க வந்து நம்ம பாலிடெக்னிக் ஸ்டாஃபுமே வந்து நிறைய பேர் தேர் இன் திஸ் யூடியூப் as well as in கூகுள் மீட் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க. எவ்வளவு பேர் தான் நம்ம சொல்லி கேட்கறாங்க நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? கொஞ்சம் ஒரு 50% ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் கேட்பாங்க. அந்த டிசோபீடியன்ஸ் தான் வந்து பிரைம் ஃபேக்டர் வேர் கேரக்டர் இஸ் பீங் ஜட்ஜ்ட். ஒரு பையன் இல்லைன்னு ஒரு பிள்ளை, அவன் படிக்கலைன்னா கூட பிரச்சனை இல்லை, இந்த பையன் வந்து ரொம்ப அமைதியான ஒரு பையன், என்ன சொன்னாலும் கீழ்ப்படிவான்னு சொல்லியாச்சுன்னா we will have a tendency to love them a lot. நம்ம நல்ல அந்த பையனை வந்து நேசிச்சு அவனுக்கு வேண்டி நம்ம நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அந்த பையனை வந்து உருவாக்கி எடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தோணும். இதுதான் நான் எல்லா பசங்களுக்குமே நான் அதை தான் நான் சொல்றேன். we need to obey our parents, we need to obey our elders, we need to obey our teachers. நம்ம கண்டிப்பா அதை செஞ்சுதான் ஆகும். நம்ம அந்த டிசோபீடியன்ஸ் காமிச்சோன்னு சொல்லியாச்சுன்னா there starts spoiling our character. We are spoiling our character from that place itself. எப்போ நம்ம ஒரு இடத்துல வந்து சரி இவங்க தானே, இவன் சொல்லி நான் கேட்கணுமோ, இவர் சொல்லி நம்ம கேட்க வேண்டியது இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் மார்க் உங்க மனசுல வச்சிட்டீங்கன்னு சொல்லியாச்சுன்னா, ஐ எம் சேயிங் மை டியர் கிட்ஸ், மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், those who are viewing this, when we are disobeying our elders or parents or teachers, at that juncture of time we start spoiling our character. Damn sure we are spoiling our character. செய்யவே செய்யாதீங்க. Okay, so second point is irresponsibility. This is also commonly seen in all, even for all the viewers. This will suit for me also, including me. We all are irresponsible at some time, some way or other. ஏதோ ஒரு இடத்துல, எல்லா இடத்துலையும் சொல்லல, I won't say that we all are irresponsible at every time. எல்லா இடத்துலையும் நம்ம irresponsible, no, nothing like that. அப்படி கிடையாது. எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வந்து due to some laziness or due to some lethargic sense, பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும் இல்லைங்களா? பார்த்துக்கலாம், என்ன பெருசா வந்துட போகுது அப்படி, தட் ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ஒரு irresponsibility நம்ம கொடுக்குறோம் இல்லையா? தட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஸ்பாயிலிங் யுவர் கேரக்டர். இன்க்ளூடிங் ஒரு நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நான் சொல்றதா இருந்துச்சுன்னு சொல்லியாச்சுன்னா, யூ கேன் சே தட் ஃபினிஷிங் ஆஃப் யுவர் ஹோம்ஒர்க் விச் இஸ் பீங் given by your teachers, not finishing your homework, அது not finishing your lab records on time, not finishing your observation notes on time, not getting signature of your lab records and observation note on time, not getting the signature from your parents, or not bringing your parents towards the teachers when the parents are called for parents teachers meeting. இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸோட லைஃப்ல வந்து யூ கேன் கோ நிறைய சொல்லலாம். ஸோ சிமிலர்லி இப்போ ஒரு வீட்டில் பேரண்ட்ஸ் வந்து they are asking a help from you, go to that grocery shop or please go to that market and get that ன்னு சொன்னாச்சுன்னா, போறப்பா மெதுவா போறேன் அப்படி, that shows your responsibility. ஏன் பேரண்ட்ஸ் அதை சொல்றாங்கன்னு சொல்லியாச்சுன்னா, they are trying to feed you some responsibility. கொஞ்சம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க பிள்ளைங்கிட்ட. பட் you are escaping from that, and that sense is spoiling your character. Okay, so please try to be responsible. Always please try to be responsible. Every sense of or every place where you are acting irresponsible, that starts spoiling your character. Okay, next one is, third point is very very important, insensitive to time keeping. இது நம்ம நிறைய பேருக்கு கிடையாது. Almost 95% of Indians does not have management of time. We are lacking with management of time, but this is a very big sin when we consider abroad. நம்ம ஊரை விட்டு இந்தியா விட்டு வெளியில போயிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜெர்மனி, ஜப்பான், பிலிப்பைன்ஸ், இந்த மாதிரி உள்ள கண்ட்ரீஸ்ல they are very much particular with the time keeping. ரொம்ப பார்ப்பாங்க டைம்.
நமக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட அட்டண்டன்ஸ் டைம் வந்து நம்ம ஸ்டாஃப் பொறுத்தவரை அட்டண்டன்ஸ் டைம் 8:30னா 8:31க்கு வருவோம், 8:32க்கு வருவோம். இஃப் அவர் ப்ரேயர் ஸ்டார்ட்ஸ் பை 8:30ன்னு சொல்லியாச்சுன்னா we will come late. Our church service starts by 8:30 அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா we will go late to church 8:45. When our puja starts by 6:30 evening சொல்லியாச்சுன்னா we will go late to the temple. எல்லாமே will go to, அது நமக்கு வந்து ஒரு தப்பாவே தெரியாது. We have born and brought up in such a way that insensitive to timekeeping is not a problem at all for us. As far as Indians are concerned, நமக்கு வந்து அது ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது. பிகாஸ் we are groomed in such a way that இப்படிதான் சரி 8:30ன்னு சொன்னா கொஞ்சம் லேட்டா போனாதான் கொஞ்சம் வெயிட்டா மதிப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் எல்லாருக்குமே. கொஞ்சம் லேட்டா போயாச்சுன்னா பெரிய ஆட்கள் பாத்தீங்களா, நம்ம மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் பாருங்க, ஒரு நம்ம மினிஸ்டர்ஸ் ஆகட்டும், நம்மளோட பெரிய பெரிய ஆட்கள் எல்லாரும் போய் உட்கார்ந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு 10 நிமிஷம் லேட்டா வருவாங்க. அதுக்கு காரணம் என்னன்னா எல்லாரும் கொஞ்சம் பார்ப்பாங்க அவங்கள அப்படிங்கிற மாதிரி. திஸ் இஸ் வாட் அவர் கல்ச்சர் ஹேஸ் டாட் அஸ். தட் இஸ் வெரி வெரி பேட் ஆக்சுவலி. We need to keep up our time. Example, I have spoken for everybody. This is இது எல்லாருக்குமே தான். நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸை பொறுத்தவரையில நீங்க படிக்கக்கூடிய டைம்ல இருந்தே we need to practice this time keeping or practice this, because இதை நீங்க முடிச்சதுக்கு அப்புறம் nobody is going to sit inside your home இல்லையா. என்ன பார்க்கக்கூடிய எல்லா பாலிடெக்னிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் நான் சொல்றேன், நீங்க இதை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து you will be joining in for your higher studies or you will be joining for your job. Whether you can go to the job asking 30 minutes permission daily. Can you go? No, you cannot go. Yeah. Appo there you will be going on time. You will be very much cautious with respect to time. 9 மணிக்கு அங்க உள்ள போகணும்னு சொல்லிட்டு நீங்க 8:55க்கு நம்ம உள்ள போயிடுவோம். அது அந்த ஒரு ஹேபிட் நம்ம வளர்க்கறதுக்கு வந்து this is the right time. From today make it as a point that you will keep up the time for every activities. எல்லா ஆக்டிவிட்டிக்குமே வந்து you will keep up the time அப்படிங்கிற மாதிரி you fix up in your mind. Okay. And next, fourth point, social media atrocities. This is a major issue today, right from child of 2 years to old man of 70 years is having a phone with us. Yeah, we are having a phone with us, and we are spending a lot of time in this mobile phone without knowing or understanding why we are using it. ஒரு தேவை இருக்குது, அந்த தேவைக்கு வந்து if you are using your mobile phone, yeah, okay, that is good, the new era or this tech savvy world needs it, நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு ஹஸ்பண்ட் இருக்கிறாங்க, ஒரு ஒய்ஃப் இருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒரு ஒய்ஃப் இருக்கிறாங்க, 2 பேரும் சேர்ந்து உட்கார்ந்து டிவி பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க. டிவி ஒரு பக்கத்துல ஓடிட்டு இருக்கு, ஹஸ்பண்ட் ஒரு கையில வந்து மொபைல் வச்சு பார்த்துட்டே இருக்காரு, ஒய்ஃப் அந்த பக்கத்துல உட்கார்ந்து ஒரு மொபைல் வச்சு இப்படி தட்டி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. 2 பேரும் பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க. Is that making any sense? இந்த ஒரு சிச்சுவேஷன் யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு கற்பனை பண்ணி பாருங்க. இதுல ஏதாவது இருக்கு, அந்த டிவி ஏன் ஓடுது தெரியாது, இந்த ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் என்ன பேசிட்டு இருக்காங்க 2 பேருக்குமே புரியாது. 2 பேரும் ஒரு மொபைல் போன்ல பார்த்துட்டு இருக்காங்க. வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் that goes for hours continuously. Okay, இது ஒரு ரிப்போர்ட். Now we have got a report that most of the children within that 10 years to 20 years, அந்த ஏஜ்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் யூசிங் மொபைல் ஃபோன் ஃபார் மோர் தென் 5 years ஆவரேஜ். டெய்லி வந்து நம்மளோட அந்த ஸ்கிரீன் டைம் இருக்கு இல்லைங்களா, நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஸ்கிரீன் டைம் ஆவரேஜஸ் மோர் தென் 5 years. இட் இஸ் டிராஸ்டிக்கலி இன்க்ரீசிங். மேபி டியூ டு திஸ் COVID-19, due to the lockdown and all, due to the online classes and all, even children are exposed to mobile phone. இது வந்து actually this mobile phone is good if we are using that with certain limit, and it will definitely spoil our character if you are going beyond a limit. I don't want to pinpoint plenty of incidents, but உங்களுக்கே புரியும் நினைக்கிறேன். ஓரளவுக்கு நம்ம இந்த மீடியா வழியே நம்ம நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுட்டு இருப்போம். எப்படி இந்த ஒரு மொபைல் போன்ல ஒரு ஃபேஸ்புக் இல்லைன்னா ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் இல்லைன்னா ஒரு யூடியூப் மூலமா உள்ள போய் அதுல தேவையில்லாம இருக்கக்கூடிய வெப்சைட்ஸ், எவ்வளவு வெப்சைட்ஸ் இருக்குது, அதை பாக்குறதுனால how our moral character is getting affected அப்படிங்கிறது வந்து I don't want to explain a lot, I think so, but you should understand that. எல்லாருக்குமே அது புரியும். even that is suited, இது நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் சொல்லல, it is suited for all, even staff members also. நம்ம எல்லாருமே, because we all are living as a human with a thickly populated country. ரொம்ப populated countryல வந்து we are living with. so இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு சிச்சுவேஷன்ல how we need to control ourselves from this social media அப்படிங்கிறது வந்து we should be very very particular. We should understand that.
Okay, and then everything we need to have our own limits. எல்லாத்துக்கும் ஒரு லிமிட் வச்சு if you are working with a certain limit, everything is good. If you are not working with a limit, then automatically this is social media atrocities. This will also create some spoiling that will also spoil our character. Okay, and last one is genetic insensibility. So that is also a major criteria. This is for our students. நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வேண்டி தான் நான் இந்த பாயிண்டே நான் சொல்றேன். இப்போ டூ ஜெண்டர்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு ஆம்பளை social media, we should be very, very particular. We should understand that. Okay, and then everything we need to have our own limits. Not only limits, if you are working, if you are working with a certain limit, everything is good. If you are not working with a limit, then automatically this is social media atrocity. This is also that also spoil our character. And last one is genetic insensibility. So that is also a major criteria. This is for our students. இப்போ டூ ஜெண்டர்ஸ் வச்சுக்கோங்களேன். Hello, shall I continue? Okay, fine. Sorry guys, there is some technical issue. Fine. Okay, I think there is a small technical issue in this YouTube channel. Welcome back. We'll continue with the slide, what builds the character. So previous slide we discussed about what spoils the character. However, with certain points where we can understand by which activities we can build the character. First is being humble. நம்ம ரொம்ப ஹம்பிளா ஒரு இடத்துல நம்ம இருக்கிறோம், நம்ம ஜென்டலா நம்ம ஒரு இடத்துல பழகுறோம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா damn sure our character will be assessed in a better way. Similarly, second point, live out your principles and values. நம்மளோட principles and values we need to understand and we need to live accordingly, so that we should not live as such like that. We should have our own values and our own principles and we need to live according to that. எதுக்காக நம்ம வாழ்றோம், எதுக்காக நம்ம படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தெரியாம நிறைய பேர் வந்து நம்ம அதை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம். அப்படி இருக்கக்கூடாது. நம்ம ஏன் படிக்கிறோம் அப்படின்றது தெரியணும் நமக்கு. வாட் இஸ் அவர் கோல் அப்படிங்கிறதும் நமக்கு தெரியணும். ஓகே, ஸோ இன் தட் ஆக்ட் we need to live out our principles and values. Third one is be intentional. எல்லாமே நம்மளா எடுத்து செய்யணும். ஒரு செல்ஃப் இனிஷியேட்டிவ். we need to have a self initiative to take a risk and we need to do that. நம்ம வந்து அதை செய்யும் போதுதான் நமக்கும் நல்ல ஒரு கேரக்டர் உள்ள பையன், நல்ல கேரக்டர் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிள்ளை, ரொம்ப திறமையான ஒரு பையன், திறமையான ஒரு பிள்ளை அப்படிங்கிற ஒரு பேர் நமக்கு அப்பதான் நமக்கு கிடைக்கும். Fourth one is practice self discipline. Self discipline அப்படிங்கிறது very, very important. Nobody should point out you and say that he is bad, you are a cheat, you are not good for that, you cannot do that. இந்த மாதிரி யாருமே நம்மளை சொல்லவே விடக்கூடாது. We need to have that self discipline. அவனா தங்கமான பையன், அந்த பிள்ளையா தங்கமான பிள்ளை, அவளால எந்த பிரச்சனையுமே நமக்கு இல்லை, அந்த ஒரு டிசிப்ளின் நமக்கிட்ட வந்து உருவாகணும். That will start from early morning 6 o'clock when we are awaking from bed. எனக்கு தெரியல இன்னைக்கு எத்தனை பேர் 6 மணிக்கு எந்திரிக்கிறாங்கன்னு தெரியல. பட் எனக்கெல்லாம் சின்னதுல வீட்டுல சொன்னது வந்து 5:30 எந்திரிச்சு பைபிளை படிச்சுக்கிட்டு பல்ல விளக்கிக்கிட்டு நீ உடனே எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் வைக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. இன்னைக்கு நம்ம அதை சொல்லவும் முடிய மாட்டேங்கிறோம் உங்க பிள்ளைங்கள்ட்ட. சிச்சுவேஷன் இஸ் லைக் தட். But we need to practice our kids in such a way. Similarly, all my Polytechnic students, those who are watching this video, you need to have that intention within you. Number one, the self-discipline. We need to practice our own self-discipline and we need to keep ourselves disciplined always. And the last one is being accountable. எந்த ஒரு விஷயம் நம்ம செஞ்சாச்சுனாலும் அதை நம்ம பொறுப்பா நான் தான் செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்லி தைரியமா சொல்லணும். பீயிங் அக்கௌண்டபிள். அது நல்லது, ஒரு கிரெடிட் கிடைச்சாச்சுன்னா அந்த கிரெடிட் நம்ம வாங்கிக்கலாம். நமக்கு அதுல ஒரு தப்பா இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு லெசனை நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். தட் ஆல்வேஸ் ஸ்பீக்ஸ் குட் அபவுட் அஸ். அவன் வந்து ஒரு விஷயத்தை செஞ்சாச்சுன்னா
தப்பா இருந்துச்சுன்னா ஆமா சார் நான் தப்பு பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒத்துக்கிடுவாங்க. அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல ஒரு கேரக்டர் நமக்கு பில்ட் ஆகும். ஓகே, so these are very very important for building our character. Now, according to me, I'm going to give you some 4 to 5 important tips to build your character. First one is go for risk. எப்பவுமே ஒரு ரிஸ்கியான ஒரு ஜாப் எடுத்து பண்ணுங்க. எல்லாமே வந்து கம்ஃபர்டபுளா when we are doing something, when we are facing some sort of risk somewhere or facing some sort of failure somewhere, we cannot digest that. We will not be in a position to accept that failure. Like a competitor needs to figure out how to lose to more readily welcome a crime. அதாவது ஒரு விக்டரியை வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணி எடுக்கிறத விட ஒரு தோல்வியை வந்து அக்செப்ட் பண்றதுக்கான ஒரு மன தைரியம் நமக்கு வேணும். நம்ம வந்து தோல்வி அக்செப்ட் பண்றதுக்கு நம்ம பழகிட்டோம்னு சொல்லியாச்சுன்னா ஒரு சின்ன விக்டரி கிடைச்சாச்சுன்னா நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் இல்லைங்களா? So this is the first tip. Second one, encircle with people character. எப்பவுமே நம்ம சுத்தி இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் வந்து நல்ல கேரக்டர் இருக்கக்கூடிய ஆட்களே சுத்தி ஒன்படை ஒரு அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி தான் நம்மளோட சுத்தி இருக்கக்கூடிய ஆட்களோட கேரக்டர் வந்து நல்ல ஹையான கேரக்டர் இருக்கும். அப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லியாச்சுன்னா அந்த மாதிரி ஆட்களை தேடி பிடிச்சு அவங்களுக்கு கூட தான் நம்மளோட நட்புறவை வச்சிருக்கணும். We should get encircled with the people with high character. That will also build our. Third one is escape your usual range of familiarity. Usual range of familiarity சொல்லியாச்சுன்னா இப்படி பண்ணா இப்படிதான் நடக்கும் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துல வந்து நம்ம அதையே நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்க கூடாது. இப்படி போனா இப்ப நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா that work we should not do. அதை திரும்ப ஒரு பாதையில் போய் அந்த கோலை வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியுமா? ஒரு ஆக்டான ஒரு சிச்சுவேஷன் ஒரு யூசுவலான சிச்சுவேஷன்ல இருந்தாச்சுன்னா கூட how to deal that situation அப்படிங்கிறது that will improve your quality of character. நம்மளோட கேரக்டர் பில்ட் பண்றதுக்கு that this will be a very important tip. Fourth one, get a task that is not fun at any rate once. அதாவது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு வேலையை எப்பாவது ஒரு தடவை நம்ம செய்து பார்க்கணும். நம்ம வந்து இன்னைக்கு நிறைய பேர் சொல்லலாம் நான் வந்து ஒரு டீச்சரா இருக்கிறேன் வேலை, அப்படி கிடையாது. ரொம்ப கஷ்டமா ஒரு சித்திரை சார் என்ன சார் லெஃப்ட் ஆயிட்டாங்க?
மலையடிவாரத்துல பச்சை பசேல்னு இருக்கிற இடத்துல படிக்கிறதுக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியான என்வாயர்மெண்ட் தான் நம்ம SCAD Polytechnic காலேஜ். கல்வி சேவையில 36 வருஷம் அனுபவம் பெற்ற SCAD கல்வி குழுமங்களின் நிறுவனத்துல ஒண்ணுதான் இந்த SCAD Polytechnic காலேஜ். தரமான வசதிகள் நிறைந்த விசாலமான வகுப்பறைகள், எல்லா ஃபெசிலிட்டியோட லேப்ஸ், ஒர்க் ஷாப்ஸ், கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ்க்கு செப்பரேட் ஹாஸ்டல், காலேஜுக்கு போயிட்டு வர பஸ் ஃபெசிலிட்டி உள்ளதுதான் நம்ம SCAD Polytechnic காலேஜ். மண்டல அளவிலான ஸ்போர்ட்ஸ்ல தொடர்ந்து 9 வருஷமா ஓவரால் சாம்பியன்ஸ் இவங்க தான். Courses offered: Civil Engineering, Mechanical Engineering, Automobile Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Electronics and Communication Engineering, Computer Engineering. போர்டு எக்ஸாம்ல நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்றதுக்காக ஸ்பெஷல் கோச்சிங் கொடுக்கறாங்க. ஒவ்வொரு செமஸ்டர் எக்ஸாம்லயும் ஸ்டேட் லெவல்ல ஃபர்ஸ்ட் 5 ரேங்குக்குள்ள ஸ்டூடண்ட்ஸ் எடுக்கறாங்க. 100% பிளேஸ்மெண்ட்டும் வாங்கி கொடுக்கறாங்க. சோஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ்லயும் நம்பர் 1 காலேஜ் தான் நம்ம SCAD Polytechnic காலேஜ். இந்த பெஸ்ட் காலேஜ்ல படிக்கணும்னா உடனே கால் பண்ணுங்க. Cell 999429 78528. Mana sir? Sir.
மலையடிவாரத்துல பச்சை பசேல்னு இருக்கிற இடத்துல படிக்கிறதுக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியான என்வாயர்மெண்ட் தான் நம்ம SCAD Polytechnic காலேஜ். கல்வி சேவையில 36 வருஷம் அனுபவம் பெற்ற SCAD கல்வி குழுமங்களின் நிறுவனத்துல ஒண்ணுதான் இந்த SCAD Polytechnic காலேஜ். தரமான வசதிகள் நிறைந்த விசாலமான வகுப்பறைகள், எல்லா ஃபெசிலிட்டியோட லேப்ஸ், ஒர்க் ஷாப்ஸ், கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ்க்கு செப்பரேட் ஹாஸ்டல், காலேஜுக்கு போயிட்டு வர பஸ் ஃபெசிலிட்டி உள்ளதுதான் நம்ம SCAD Polytechnic காலேஜ். மண்டல அளவிலான ஸ்போர்ட்ஸ்ல தொடர்ந்து 9 வருஷமா ஓவரால் சாம்பியன்ஸ் இவங்க தான். Courses offered: Civil Engineering, Mechanical Engineering, Automobile Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Electronics and Communication Engineering, Computer Engineering. போர்டு எக்ஸாம்ல நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்றதுக்காக ஸ்பெஷல் கோச்சிங் கொடுக்கறாங்க. ஒவ்வொரு செமஸ்டர் எக்ஸாம்லயும் ஸ்டேட் லெவல்ல ஃபர்ஸ்ட் 5 ரேங்குக்குள்ள ஸ்டூடண்ட்ஸ் எடுக்கறாங்க. 100% பிளேஸ்மெண்ட்டும் வாங்கி கொடுக்கறாங்க. சோஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ்லயும் நம்பர் 1 காலேஜ் தான் நம்ம SCAD Polytechnic காலேஜ். இந்த பெஸ்ட் காலேஜ்ல படிக்கணும்னா உடனே கால் பண்ணுங்க. செல் 9942978528. மலையடிவாரத்துல பச்சை பசேல்னு இருக்கிற இடத்துல படிக்கிறதுக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியான என்வாயர்மெண்ட் தான் நம்ம SCAD Polytechnic காலேஜ். கல்வி சேவையில 36 வருஷம் அனுபவம் பெற்ற SCAD கல்வி குழுமங்களின் நிறுவனத்துல ஒண்ணுதான் இந்த SCAD Polytechnic காலேஜ். தரமான வசதிகள் நிறைந்த விசாலமான வகுப்பறைகள், எல்லா ஃபெசிலிட்டியோட லேப்ஸ், ஒர்க் ஷாப்ஸ், கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ்க்கு செப்பரேட் ஹாஸ்டல், காலேஜுக்கு போயிட்டு வர பஸ் ஃபெசிலிட்டி உள்ளதுதான் நம்ம SCAD Polytechnic காலேஜ். மண்டல அளவிலான ஸ்போர்ட்ஸ்ல தொடர்ந்து 9 வருஷமா ஓவரால் சாம்பியன்ஸ் இவங்க தான். Courses offered: Civil Engineering, Mechanical Engineering, Automobile Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Electronics and Communication Engineering, Computer Engineering. போர்டு எக்ஸாம்ல நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்றதுக்காக ஸ்பெஷல் கோச்சிங் கொடுக்கறாங்க. ஒவ்வொரு செமஸ்டர் எக்ஸாம்லயும் ஸ்டேட் லெவல்ல
ஃபர்ஸ்ட் 5 ரேங்குக்குள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுக்கிறாங்க. 100% பிளேஸ்மெண்ட்டும் வாங்கி கொடுக்கறாங்க. சோஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ்லயும் நம்பர் 1 காலேஜ் தான் நம்ம ஸ்கேட் பாலிடெக்னிக் காலேஜ். இந்த பெஸ்ட் காலேஜ்ல படிக்கணும்னா உடனே கால் பண்ணுங்க. செல் 999429 78528. Okay. Guys, I'm sorry if few interruptions were there. Okay. Few interruptions were there because of this network connectivity. Finally, I'm going to the last concluding part of this webinar session, tips to build your character. First one is go for risk. We need to go for risk. Not only we should not stick on to the familiar issues. எப்பவுமே வந்து தெரிஞ்ச ஒரு வேலையை மட்டும் செஞ்சுட்டு இருக்க கூடாது. You should go for risk so that that will also build your character. Second point is encircle with people of high character. எப்பவுமே நம்மளை சுத்தி இருக்கக்கூடியவங்க வந்து நல்ல ஹை கேரக்டர்ல உள்ள பீப்புளா இருக்கணும். அப்போ definitely that will also improve our character building. Third one is escape yourself from usual range of familiarity. நல்ல தெரிஞ்ச ஒரு வேலையை வந்து திரும்ப திரும்ப செஞ்சுட்டே இருக்க கூடாது. You need to get into ourselves into some awkward circumstances and there we need to find a way to reach the goal. நம்மளோட டார்கெட்டை வந்து ரொம்ப மோசமான சிச்சுவேஷன்ல இருந்து கூட நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும். That will also will be an important tip to build our character. Then fourth point is get a task that is fun at the end of the day. அதாவது நம்ம இப்போ ஒரு வேலை பார்த்துருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டீச்சரா இருக்கிறோம் இல்லை ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு பழக்கம் அப்பா செய்யக்கூடிய ஒரு வேலை நம்மளோட அப்பாவுக்கு ஹெல்ப் பண்றது, இல்லைன்னா ஒரு கார்டனிங் பண்றது, இல்லைன்னா ஒரு வாழைக்கு தண்ணி நினைக்கிறது, இந்த மாதிரி நமக்கு பழக்கம் இல்லாத கஷ்டமான ஒரு வேலையை நம்ம ஒரு நாள் செஞ்சு சொல்லிடுச்சுன்னா இவ்வளவு கஷ்டமான வேலைகள் எல்லாம் இருக்குது உலகத்துல அப்படிங்கறத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நம்மளோட வேலைகளை வந்து இன்னும் ஜாஸ்தியா ஆர்வமா நம்ம நாட்டம் காமிச்சு நம்ம ஒர்க் வந்து நம்ம பண்ண முடியும். Then fifth point is commit to personal growth. நம்மளோட வளர்ச்சி வந்து இதோட நம்ம நிப்பாட்டிக்க கூடாது. ஒவ்வொரு நாளும் you should get committed for studying new so that will also increase your personality development. Last one is let yourself vent. Activities daily. Some will be entertaining, some will be depressing us. So all the activities which make us depressed, we need to find some private time to spend with God so that we will vent all the activities what is not needed for our character. நமக்கு தேவையான விஷயங்களை மட்டும் நம்ம மனசுல வச்சுக்கிட்டு தேவையில்லாத விஷயங்கள் அவ்வளோத்தையுமே வந்து நம்ம வெளியில விட்டுட்டு சொல்லியாச்சுன்னா our character building will be done. அதுக்கப்புறம் நம்ம செய்யக்கூடிய ஒர்க்குகள் எல்லாமே வந்து with more concentration and with more focus we can concentrate in that particular work. So these are the 6 tips by which we can enhance our character building. Finally, I conclude this presentation with the 2 points. One is to start building character, begin by considering your characteristics to see where you are at. எங்க நம்ம இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் யோசிச்சுட்டு அந்த இடத்துல நம்ம வந்து நம்மளோட கேரக்டரை வந்து நம்ம ஒன்னொன்னா பில்ட் பண்ண ஆரம்பிப்போம். Overnight we cannot turn our character. Daily we can start practicing few tips so that tips will make you to big heights. நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் ஃபினிஷ், நல்ல ஒரு மோர் குட் வெல் ஹியூமன் பீயிங், ஒரு நல்ல ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் and for good achievement this character building tips will definitely help you. So very importantly we have come across 3 different stages. What and all are the ways by which we can spoil ourselves, what and all are the ways by which you can build our character, and what and all are the few tips by which you can enhance your character. So this webinar session, I hope all the students and all the other viewers and participants would have grasped something out of this webinar session. And I will say one quote: if wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. And if our character is lost, everything is lost. So beware of that. We need to keep up our character, and definitely that is the only tool by which you and me will be assessed by the public in the society. Thank you once again for this wonderful opportunity that is rendered to me by SCAD Polytechnic College and the management. Thank you so much. Everyone and all,
First of all, I thank the Lord Almighty to guide us and lead us all through this webinar. I thank our chairman and our vice chairperson. Thank you, sir, and thank you, ma'am. Next, I heartily thank our Honorable Assistant General Manager cum Principal Mr. J. Manimaran, sir, and Mr. Vice Principal Mr. P. Sahaya Arigaraj, and Administrative Officer Mr. K. Murugan, sir. Thank you, sir. I thank our webinar speaker Dr.P.Ebby Darney, Professor of Triple Department, who delivered the speech. It's very informative session. Thank you, sir. Next, I thank all other faculties, students, and all other participants. Thank you, one and all. Participants, feedback form was posted in a chat box. So first fill the feedback form, then you will receive your e-certificate through the email address. Thank you. Hope you liked our webinar today. Do subscribe to our channel and click on the bell icon below. Notifications would be sent to you when new webinars are conducted, as well as when new events regarding our Polytechnic would be organized. Follow us on Instagram, Twitter, and Facebook as well. Have a great day. Stay home and stay safe. Participants,